في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطول من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم، يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، أمي الذي في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سلك عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنشر فيه آثار مجده السمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر ربيع وافانا أقبل علينا هلنا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا هدانا. شهر ربيع وافانا أقبل علينا هلنا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا هدانا. شهر ربيع وافانا أقبل علينا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. فيه أتانا رسول الله بالدين حقا هدانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا. فيه أتانا رسول الله بحقا هدانا. شهر به جاء رسول الهاشمي باب الوصول. شهر به جاء رسول الهاشمي باب الوصول. بقدومه إلا القبول سبحان من قد أعطانا. بقدومه إلا القبول سبحان من قد أعطانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا. فيه أتانا رسول الله بالدين حقا هدانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا. به أتانا رسول الله بالدين حقا هدانا. شهر به نل الهدى وبه نيال عن الردى. شهر به نل الهدى وبه نيال عن الردى. بقدومه لما بدا من كل خطر نجانا. بقدومه لما بدا من كل خطر نجانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا. فيه أتانا رسول الله بالدين حقا هدانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا. فيه أتانا رسول الله
ربي صل يا سلام على النبي ماهي الظلام يا ربي صل يا سلام على النبي ماهي الظلام والآل والصحب الكرام فالشهر فيه هلانا والآل والصحب الكرام فالشهر فيه هلانا شهر ربيع وفانا أقبل علينا هلانا فيه أتانا رسول الله بدين حق هدانا شهر ربيع وفانا هلانا فيه أتانا رسول الله بدين حقا هدانا صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عن قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاد جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل هملت في ذلك العام إلا تنفي همها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات بخطب يصدر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهي التكريم وبسط في العالم الكبير ما التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bunda tuh ngomong. Ya, dia ngomong apa? Kenapa kamu? Kapan sih Ayah mau check out tim belanjaan Shopee Live Bunda? Belanja di Shopee Live, semua diskon 50%. Paling murah di Shopee.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المسمور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممنون عديد. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. اللهم صل وسلم عليه على يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك. اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولآل الكون أنسون وسرور القلب تجدد. يا نبي سلام عليك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اضربوا يا أهل المداني فهزروا اليوم لغران واستضيئوا بجمالي فخاف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بساعدين مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك حبيبي يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حامد مرحبا مرحبا جل يا حسوره العدل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 بوجود مرحبا مرحبا مصطفى هادي محمد ومرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله يا أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله اهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله حبيبي ببركة الهدي محمد يا الله وسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا رب. صلى على النبي محمد صلى الله وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درر الاوصاف المحمديات وقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب اعمالي في الاعمال المقبوله والتوجه بالتوجهات الخالصه والسنه الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه الامال فتعود ظافرا وعلى بابه سديد احضر حلفة شاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أعمالك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك بعبادك وزكي قوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيفنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره وله وظهره وعم ببركته وشرف جهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدبات القوم في جميع الجر منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين في شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب
الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين المؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر حبيبنا الزين، من الصحة والعافية على حبيبنا الزين، أرزق واسع على حبيبنا الزين طاهر. سر الفاتحة. سر الفاتحة. على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرك والعلم، دافئ البلاء والوباء والمرض والعلم، جسمه طاهر مطهر مؤتر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على. Sobat Shopee, jangan lupa ya belanja di Shopee 10 Brand Festival. Mulai 11 September akan ada promo apa aja nih Ayah? Wah, gratis ongkir 0 rupiah. Setiap hari Super Brand Day dan di Shopee Live semua diskon 50%. مصباح ظالم أبي قاسم سيد القونين شفيع الثقلين سيدنا محمد بن عبد الله السيد العرب والأجم، محبوب عند رب المشركين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله، فيا أيها المشتاقون لنور جماله، فيا أيها المشتاقون لنور جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السعوب، وعلى آله والصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini Allah takdirkan kita kembali bertemu, Allah takdirkan kita kembali duduk bersama di Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Palangkaraya, di mana pada malam ini
kita seberataan merayakan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas lahirnya, ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan yang telah memberikan fasilitas kepada kita, Bapak Haji Yadi, Ibu Haji. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan banyak rezeki. Amin. Allah berikan barakah yang banyak. Amin. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Amin. Demikian juga kita seberataan yang hadir pada malam ini. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kedua orang tuanya dan orang tuanya yang meninggal dunia, Allah Ta'ala berikan keterangan dalam kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Dan orang tuanya yang masih hidup, mamahnya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini di majlis Ta'lim Al-Fatah ini merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat hari kelahiran Nabi Muhammad ini adalah hal yang sangat penting untuk kita seberataan rayakan sebagai ungkapan rasa bahagia dengan keberadaan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Yang itu artinya Allah memberikan karunia yang begitu besar, yang tidak tertandingi dengan nikmat-nikmat apapun. Kalau seandainya seorang hamba bersujud syukur kepada Allah Ta'ala, dijadikan oleh Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai imamnya, tidak sebanding dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disinilah Allah Ta'ala perintahkan kepada umatnya untuk bangga, untuk senang, untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad ini sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan rasa bahagia, sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmatku yang aku berikan kepadamu, wahai hambaku, bergembiralah kalian. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala bergembira dengan wujudnya, adanya, lahirnya, keberadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Di mana peringatan Maulid ini sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad ini bisa membuka rahmatnya Allah, bisa membuka pintu menuju Allah Subhanahu Ta'ala. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau seandainya seseorang mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tidak melalui pintu yang pernah dilalui oleh Rasulullah, niscaya tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah. Wajib melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, mengikuti cara ibadahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti cara pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Ta'ala, baru bisa sampai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Turunnya ayat yang meyakinkan supaya kita ini mengikuti jejaknya Rasulullah untuk sampai kepada Allah, sebagai bukti bahwa tidak ada pintu untuk sampai kepada Allah kecuali pintu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah ya Muhammad, kalau mereka mencintai aku, kata Allah, ikutilah dirimu ya Muhammad. Diperintahkan untuk mengikuti jejaknya Rasulullah, diperintahkan untuk mengikuti cara ibadahnya Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya kita diperintahkan untuk mengikuti sabarataan cara ibadah, akhlak dan proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam momentum yang penting ini ada keberkahan-keberkahan yang terpendam di dalamnya. Ada keutamaan-keutamaan yang sangat dahsyat di dalamnya, di mana Sayyidina Abi Bakar Siddiq pernah menyatakan keutamaan, kemuliaan, keagungan orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Man anfaqa dirhaman fi qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa orang yang menginfakkan hartanya walaupun sedirham, ibaratnya sedikit saja, untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abi Bakar Siddiq, aku akan mohonkan kepada Allah agar orang tersebut menjadi temanku di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengetahui keutamaan maulid, yang mengetahui keagungan dalam memperingati hari kelahiran Nabi, beliau mengatakan, man azzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dirinya telah mengagungkan syiar-syiarnya Islam. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, orang yang mengetahui keutamaan dari keutamaan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahidal badr wal hun wa ka'annama syahidal badr wal hunain. Barang siapa orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad ini dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh rasa ta'ziman, dengan penuh rasa sadar bahwa peringatan ini ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kata Sayyidina Uthman bin Affan, seakan-akan ia telah hadir dalam peperangan Badar, seakan-akan ia telah ikut hadir dalam peperangan Hunain. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, man azzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Barang siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Imam Ali bin Abi Talib, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, tidak akan pernah keluar dari dunia, tidak akan pernah dicabut nyawanya kelak di dunia ini kecuali membawa iman yang sempurna, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa ada hisab. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Peringatan Maulid ini, para a'immah, ulama-ulama yang telah diberikan futuhatul kubra seperti Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Malik,
Imam Ahmad ibn Hanbal dan para a'immah yang lain menyatakan bahwa peringatan Maulid ini begitu besar manfaatnya, begitu besar pengaruhnya. Walaupun dikatakan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Makna bid'ah itu hal yang baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Bukan berarti peringatannya, tapi caranya. Kalau peringatannya sudah ada di zaman Nabi, ada di zaman Nabi, bukan seperti yang diberitakan berita bohong oleh orang-orang Syiah yang menyatakan yang pertama merayakan peringatan Maulid itu adalah dinasti Fatimiyah. Itu bohong. Yang pertama mengagungkan, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana caranya Rasulullah menyambutnya? Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, wa kana yasumu yaum Itsnain. Nabi itu mempunyai kebiasaan berpuasa pada hari Senin. Sahabat bertanya, falamma su'ila anidzalika, sahabat bertanya tentang keutamaan berpuasa pada hari Senin. Kata Rasulullah, daka yauma wulidtu fi. Dalam riwayat, daka yauma wulidtu fi wa unzila alayya. Karena pada hari itu aku dilahirkan. Dalam riwayat, pada hari itu aku dilahirkan, pada waktu itu pula wahyu turun. Artinya Nabi ini menyambutnya dengan berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut hari kelahirannya sendiri. Sebagaimana Nabi Allah Isa menyambut hari kelahirannya sendiri dengan berucap Assalamu alayka yauma wulidtu, salam kesejahteraan pada hari kelahiranku. Demikian juga hari Jumat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, wa fihi khuliqu Adam, karena di hari Jumat itu diciptakannya Adam. Artinya disambut penciptaan Adam tersebut dengan pengagungan pada hari Jumat. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak berpuasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masalah puasa ini adalah hak mutlak ijtihad yang dilakukan oleh Nabi. Karena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad ini dengan berpuasa ini adalah hak mutlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hari kelahirannya, menyambut hari kelahirannya, baik dengan bersedekah dengan niat tasyakuran, baik dengan sujud syukur dengan niat tasyakuran, baik dengan berpuasa dengan niat tasyakuran, baik dengan bersalawat dengan niat tasyakuran, baik dengan pembacaan qasidah, pujian terhadap Nabi Muhammad sebagai ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa bahagia. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad, bukan tidak terjadi. Di mana di zaman Nabi Muhammad itu penyair-penyair dari penjuru dunia itu datang kepada Nabi Muhammad, memberikan pujian-pujian, keagungan-keagungan tentang keberadaan, tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingkar, Nabi tidak melarangnya, bahkan Nabi memberikan hadiah terhadap mereka. Demikian juga pembacaan kitab Maulid yang dibaca oleh Ustaz tadi, oleh Habib tadi. Tidak ada lain kalau kalian mengerti apa di dalam bacaan tersebut,
isinya adalah menceritakan biografi. Sekali lagi, menceritakan biografi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dikatakan ini haram? Membaca sejarah haram? Tidak. Di dalam Al-Quran itu 70% menceritakan sejarah, yang 30% menceritakan tentang hukum. Disitulah Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan para nabi kepada Nabi Muhammad. Tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad, menguatkan hati Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu min amba'in rasul ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Aku ceritakan keadaan para rasul kepadamu ya Muhammad. Tujuannya aku ingin meneguhkan hatimu, menguatkan hati Nabi Muhammad untuk terus berjuang di jalan Allah, menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan, dengan berita-berita support yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad ini, menguatkan hati Nabi Muhammad dalam melangkah berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanallahu Ta'ala. Demikian juga kita. Pada saat pian seberataan, kalau pian mengerti apa yang dibaca tadi, menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, wa ma min hamilin hamalat fi dhalikal 'am illa atat hamliha bil ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Di mana pada saat lahirnya Nabi Muhammad, semua seberataan yang ada di muka bumi ini yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada satu pun anak bebinian yang keluar. Semuanya lelaki. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, seberataan laki-laki untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Di sini dapat kita mendeteksinya bahwa Nabi Muhammad adalah agung, Nabi Muhammad adalah mulia. Sampai sekarang pun tidak ada orang yang lebih mulia akhlaknya, makamnya, kedudukannya melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu. Yang ada semua nabi, yang ada semua wali, yang ada semua ulama mengemis barokah dari keberkahan wujudnya Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Rabbul Jalla Jalaluhu, untuk menggapai rahmatnya Allah, untuk mendapatkan keridaan Allah, untuk mendapatkan rahmat wal barakat. Sebagaimana Imam Busiri menyatakan dalam kitab Burda, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minar bahri rashfan minad diyami. Seberataan mengambil dari Rasul, seberataan memetik keberkahan dari keberkahan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu taala. Maka dari itu dalam peringatan Maulid ini, untuk menguatkan hati kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Karena hakikatnya Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad tidak ada lain, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Aku utus engkau ya Muhammad untuk memberikan kabar gembira. Masya Allah, memberikan kabar gembira kepada kita. Karena keberadaan Nabi Muhammad ini membuat beda semuanya, dirubah semuanya oleh Allah Ta'ala. Di mana dunia ini dahulunya adalah tempat kutukan Allah. Karena begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat Nabi terdahulu. Kutukan Allah Ta'ala begitu banyak. Begitu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di langit bergemuruh turun rahmat wal barakat.
begitu banyak tasbih dari para malaikat, bergemuruh, bertasbih, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita dapat mengetahui bahwa dunia ini hukum yang ada di dalamnya, kemuliaannya Allah Ta'ala bedakan begitu keluarnya Nabi Muhammad, begitu lahirnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini untuk memberikan kabar gembira. Disitulah Allah Ta'ala menyebutkan inna arsalnaka syahidan, untuk menjadikan saksi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, untuk memberikan kabar gembira. Bayangkan kabar gembira. Kalau kita lihat bagaimanakah umat-umat sabiqah, umat-umat terdahulu, tidak seperti umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu, kalau mereka ini mau bertobat kepada Allah Ta'ala atas dosa dari dosa mata, tidak ada lain untuk menebus dosa itu, dia harus mencongkel matanya. Kalau dia ingin bertobat kepada Allah Ta'ala karena dosa telinga, dia harus memotong telinganya. Kalau dia ingin bertobat atas dosa-dosa besar yang pernah ia lakukan, maka dia harus membunuh dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum. Sebagian mereka ada yang jatuh dari jurang untuk menebus dosa. Bahkan di sebagian sejarah disebutkan sampai berkumpul pada waktu itu 50.000 kaum yang menyesali dosa yang pernah ia lakukan, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Satu sama yang lain saling membunuh, terjadi saling membunuh satu sama yang lain, korban berjatuhan 50.000 korban mati hanya ingin supaya dosanya diampunin oleh Allah Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah berikan kabar gembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bedakan seberataan, melebihi ibadah dari ibadahnya umat-umat terdahulu, di mana umat-umat terdahulu itu beliau kuat beribadah kepada Allah. Ada yang sampai 1000 rakaat, lebih dari 1000 rakaat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan hadir majlis seperti malam ini, hanya dengan cinta majlis seperti malam ini, hanya dengan rasa kasih sayang yang besar, penuh ta'ziman, penuh rasa cinta, mengagungkan agama Allah, seperti majlis malam ini. Kata Nabi, hudur majalisil ilm afdal min salat al-araf rakaah. Hadir ke pengajian, hadir saja pian, itu lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Bagaimana lihat umat Nabi Muhammad? Bukankah ini kabar gembira buat diri kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk umat Nabi Muhammad Allah Ta'ala bedakan. Makanya Allah Ta'ala berikan kabar gembira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Aku utus engkau ya Muhammad untuk menjadikan saksi, untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan keperingatan. Litu'minu billah, supaya orang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, wa tu'azzirhu, dan peringatan terhadap agama-agama Allah, agar mereka mencintai agama Allah. Lihat, ini kabar gembira salah satunya yang begitu besar. Sebesar apapun dosa yang pernah pian lakukan, kalau itu urusan pian dengan Allah di dunia, yang dahulunya pernah menjadi pengedar narkoba, yang dahulunya umpamanya pernah
menjadi pencuri, perampok, penipu, bos bank tetil, bos riba, bos bank ini, bank itu yang berhubungan dengan riba dahulunya. Yang dahulunya pernah menjadi perampok, pembunuh. Kalau pian memohon ampun kepada Allah Ta'ala, sebesar apapun dosa yang pian lakukan, Allah bukakan pintu taubat. Allah nyatakan hal yang demikian dalam Al-Quran agar kita yang berlumpuran dengan dosa ini tidak berputus asa dengan rahmatnya Allah. Kita diperintahkan untuk menggapainya, kita diperintahkan untuk menjemputnya, kita diperintahkan untuk mengambilnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa. Kalau pian mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa pian. Kalau pian datang memohon ampun dengan penuh penyesalan, kemudian pian berhenti dari dosa itu, menyesali dosa-dosa yang lalu yang pernah pian lakukan, dan ampih dari dosa itu, maka Allah akan ampuni dosa pian sebesar apapun. Kalau sudah taubat yang berbicara, kalau sudah taubat yang bergerak, Allah akan angkat darajat orang tersebut sebagaimana Allah Ta'ala angkat darajat orang-orang terdahulu. Jangan pian pikir orang yang dahulunya pernah menjadi perampok, pernah menjadi pengedar narkoba, kemudian taubat kepada Allah, tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi orang wali. Tidak bisa. Dengan kekuatan taubat, dengan pengaruh taubatun nasuha, Allah akan angkat, Allah akan bersihkan dosanya, Allah akan berikan keberkahan, Allah akan angkat darajat pian. Kalau pian ingin jadi orang alim, Allah berikan peluang untuk jadi orang alim. Kalau pian mau jadi orang wali, Allah berikan peluang pian untuk menjadi orang wali. Sebagaimana terjadi sekali lagi, sebagaimana terjadi kepada Imam Fudail bin Iyad yang dahulunya adalah perampok, pembunuh, sadis, tapi karena bertaubat kepada Allah, kekuatan taubatun nasuhah mengangkat darajatnya. Kekuatan taubatun nasuhah menghapus kesalahan yang pernah ia lakukan. Tapi kalau dosa dengan manusia, nggak bisa minta ampun kepada Allah. Misal, orang punya hutang, mampu untuk membayar hutang, tapi ditunda-tunda, ini dosa. Cukup mohon ampun begitu, kemudian dosa pian lunas. Oh banyak. Oh lo juga mau? Habib mau? Hutang banyak bit. Asyik majer bit. Hutang banyak sudah. Ya Allah, hutang ulun ya Allah 1 miliar. Ampunlah dosa ulun. Nyaman. Nah, banknya nanti kesakitan. Kalau itu dosa antara manusia, tidak bisa begitu. Dia harus membayarnya. Karena sampai saat ini tidak ada satu dalil pun, baik dalam Al-Quran atau hadis, yang menyatakan orang yang punya hutang selagi belum bayar, selagi belum direlakan oleh orang yang menghutanginya, lolos masuk surga. Kada ada. Mesti pakai proses dulu. Dia harus disiksa dulu. Hati-hati. Makanya cepat-cepat yang punya hutang itu bayar. Jangan waktu hutang amin-amin, waktu bayarnya hilang aminnya. Aminnya hilang. Kada ada. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka keberadaan Nabi Muhammad ini membuat semuanya berubah. Tidak tanggung-tanggung. Kalau Ashabul Kahfi
yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad. 7 orang ditemani anjing, karena cintanya anjing kepada 7 pedai ini, sampai-sampai diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala anjing tersebut guring sebagaimana guring Ashabul Kahfi 309 tahun. Karena cinta, karena umpat, menjaga orang alim. Enggak sama pian umpat dengan orang alim dengan umpat yang orang yang bukan alim, itu tidak sama. Umpat kepada orang saleh, umpat terhadap orang yang alim pengaruhnya ganal. Apalagi sampai ta'ziman, berkhidmah terhadap orang alim. Wajib ilmu itu akan barokah yang didapatkan. Wajib. Nantinya dia akan mendapatkan keberkahan. Dan biasanya yang demikian ini akan muncul dari anaknya menjadi anak yang saleh, dengan kekuatan barokah yang pernah ia lakukan berkhidmah terhadap orang-orang pilihan Allah. Kalau anjing saja begitu masuk ke dalam surga Ashabul Kahfi ini, anjing umpat terhadap orang alim. Tapi kalau pian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti malam ini memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sebagai ungkapan rasa bahagia, sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan rasa senang, pian akan dikumpulkan kelak di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah. Kalau pian taat kepada Allah dan Rasulullah, man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka orang tersebut kelak akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi di surganya Allah, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang siddiqin, orang yang benar-benar kepada Allah Ta'ala, dan orang yang alim-alim akan dikumpulkan beserta orang-orang yang mati syahid. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Maka kita jangan sampai melewatkan peringatan Maulid seperti malam ini. Jangan peringatan itu cuma di majelis ini saja. Adakan di rumah pian kalau pian mempunyai kemampuan. Baik dengan bersalawat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, itu pun bernilai pahala. Karena peringatan Maulid ini, hikmah dari peringatan Maulid yang begitu banyak, salah satunya adalah mendorong orang untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya Nabi Muhammad akan mengenal pian. Karena tidak ada resep yang paling manjur untuk memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad kecuali kita umpat ajaran Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan tahu terhadap kita. Kalau tidak, umat Nabi Muhammad banyak. Nah, disitulah peringatan Maulid tadi yang dibaca. Salatan yatasillu biharuhul musalli alaihi. Salawat kepada Nabi Muhammad itu menyambungkan pian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Peringatan Maulid adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun caranya berbeda. Nabi Muhammad dengan berpuasa, sedangkan kita dengan membacaan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak ada larangan. Sekali lagi, Al-Quran 70% menceritakan biografi para nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu min amba'in rasul ma nuthabbitu bi fu'adaka. Sengaja aku ceritakan keadaan para rasul kepadamu ya Muhammad untuk meneguhkan hatimu. Dan peringatan Maulid ini diceritakan tentang biografi Nabi, keagungan Nabi Muhammad yang tentunya
membuat diri kita lebih mencintai Nabi Muhammad, lebih mengikuti jejak Nabi Muhammad, lebih mencintai Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah Subhanahu taala. Karena apabila seseorang taat kepada aturan Nabi Muhammad, taat kepada perintah Nabi Muhammad, hakikatnya dia taat kepada perintah Allah taala. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa orang yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia juga taat kepada Allah Subhanahu taala. Banyak peringatan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Para ulama-ulama yang diberikan Futuhatul Kubra melihat permasalahan Maulid ini manfaatnya begitu besar. Kalau sudah ulama-ulama yang telah diberikan kekhususian berpendapat bahwa ini adalah bagus, ini manfaatnya besar, maka di hadapan Allah Ta'ala juga bagus. Man ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa man ra'al mu'minuna gabihan fahuwa indallahi gabihun. Barang siapa yang dilihat oleh orang mukmin ini baik, maksudnya orang mukmin yang berilmu, orang mukmin yang mempunyai pengertian tentang keutamaan di dalamnya, maka di hadapan Allah Ta'ala juga baik. Barang siapa yang dilihat oleh orang-orang mukmin yang alim-alim, yang mengetahui hukum Allah, itu tidak bagus, demikian juga di hadapan Allah Ta'ala juga tidak bagus. Dan peringatan Maulid manfaatnya bukan hanya di dunia, menanamkan hati kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu taala, untuk supaya bisa menggapai rahmat wal barakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala jauhkan kita seberataan dari bala, dari musibah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah di surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diterangkan kuburannya oleh Allah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita seberataan kelak di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. InsyaAllah besok kita akan kupas tuntas lebih luas lagi tentang pembahasan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Dan besok insyaAllah peringatan Maulid berada di Kuala Kurun. Besok insyaAllah peringatan Maulid berada di Kuala Kurun. Yang ingin melihat live nanti bisa, ada aja berita nanti, bisa lewat Pak Haji Yadi. Ya, bagaimanakah peringatan Maulid ini? Kalau itu bid'ah, ada berapakah macam bid'ah? Ada berapa macamkah pecahan-pecahan bid'ah itu? Lalu bagaimanakah dalil-dalil dalam Al-Quran? Kalau tadi dalam hadis peringatan Maulid, dalil dalam hadis Rasulullah menyambutnya hari kelahirannya dengan berpuasa. Adakah dalil dalam Al-Quran? Besok insyaAllah kita akan singkap insyaallah biidznillah. Dan alhamdulillah korlap-korlap yang dari Kuala Kurun seberatan hadir, Habib Hussein, mungkin juga Ustaz. Di situ ada panitia-panitia seberataan ya. Mudah-mudahan Allah angkat darajat pian. Semuanya panitia-panitia yang datang dari Kuala Kurun. Haji Sublan ada sini enggak? Ada? Enggak ada. Siapa yang ada? Ada. Mudah-mudahan Allah berikan barakah insyaAllah. Selamat dunia akhirat. Seberataan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. InsyaAllah besok kita berada di Kuala Kurun untuk bulan depan. Perhatikan, bulan depan ini ada pergeseran waktu sedikit. Karena setiap malam Jumat manis, ulun harus berada di Tanggul untuk menerangkan kitab setiap malam Jumat manis, Minhaj As-Sawi fi Usul Tariq As-Sa'dah ala Ba'alwi, yang dikarang oleh
Al-Imam Al-Qutub Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan ulun harus berada di Tanggul setiap malam Jumat Manis. Nah, bulan ini kan sekarang bulan September, setelah September Oktober. Nah, kita Oktober masih ada di wilayah Kalimantan. Oktober masih ada di wilayah Kalimantan. Ini masih Kapuas belum, Bati-Bati belum, Rawasari belum, Pelaihari belum. Demikian juga tempat-tempat yang lain, Sungai Tabuk belum. Jadi insya Allah bulan depan itu jatuh pada tanggal 2 November. Bukan bulan depan lagi. Awal syahr. Bulan awal, maksudnya tanggal muda, tanggal 2 November. Jadi kita kalau malam Jumat Manis yang hadir ini banyak ribuan, tinggal nggak bisa ninggalkan. Setiap malam Jumat Manis di tempat Habib Saleh Tanggul, ulun mengajar kitab hikam. Nah, pian bisa lihat dalam live-nya. Setiap malam Jumat Manis, setiap malam Jumat Manis, setiap malam Jumat Manis pengajaran kitab hikam di situ. Ya. Kemudian setiap, maksud ulun malam Jumat biasa, malam Jumat biasa kitab hikam. Malam Jumat Manis pembacaan kitab karangan guru ulun sendiri Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Minhaj As-Sawi fi Usul Tariq Sada ala Ba'alwi. Bisa biar lihat di live streaming. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bulan depan tanggal 2 November Kamis malam Jumat insyaallah di Palangkaraya. Doakan ulun panjang umur, sehat wal afiah. Pian akan doakan pian seberatan, ulun akan doakan pian seberatan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Satu kasih. Assalamualaikum. Ya khairan mawudin biman qad ata, ya khairan mawudin biman qad ata, لهيبته جميع
من